नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा देवस्नान पूर्णिमा विषय रे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को देवस्नान पूर्णिमा कहा जाए। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा रे स्नान वेदी रे प्रत्यक्ष स्नान करिथांती महाप्रभु। चतुर्धा मूर्तिंकर एही स्नान यात्रा को पवित्र देवस्नान पूर्णिमा कहा जाए। 42 दिनर चंदन यात्रा शेष पर एही दिन प्रभु स्नान वेदी रे दर्शन देइथांती। चंदन यात्रारू स्नान यात्रा दिन 108 गरा सुवासित जल रे स्नान करिवे महाप्रभु। श्रीमंदिर रे बहुत नीतिकांति रही थाए। एही नीतिकांति आसंतु जानिबा। गर्भगृहरु प्रथमे प्रभुंक विग्रह आसी स्नान मंडप रे रखा जाए। तापरे अभिषेक करा जाए। एही पूरा कार्य रे प्रभुंको किछि भी असुविधा न हो तेणु सेनापटा लागी नीति करा जाए। एही एक लाल रंगर कपड़ा नहीं ठाकुरंको पिंधा जाई थाए। पूरा शरीर को कभर करी केवल मुह को छड़ा जाई थाए। एही सेनापटा लागी हेबा परे ठाकुरंको स्नान जेउठी करा जाए सेही स्थान को विग्रह को जनकु निया जाए थाए। भगवान को रत्न सिंहासन रु स्नान मंडप को नेबार विधि को पहंडी विजे कहा जाए। पहंडी विजे माने गोटिए गोटिए पाद रखी जेमिति कि प्रभु स्नान मंडप को चाली की जाउछंती सेही विधि को पहंडी विजे नीति कहा जाय थाए। प्रथमे रत्न सिंहासन रु प्रभु सुदर्शन को अणा जाय थाए। तांकर आळती पुष्पांजलि करी शून्य पहंडी रे निया जाए। सुदर्शन को झुलेई झुलेई निया हुए नहीं, तांकु हाथ धरी निया जाय थाए। द्वितीय रे बड़ भाई बलभद्रं को रत्न सिंहासन रु अणा जाए एवं तांकर मध्य आळती पुष्पांजलि करी प्रभु को झुलेई झुलेई नहीं स्नान मंडप को निया जाए। तृतीय रे भौणी सुभद्रा को रत्न सिंहासन रु आनी मां को मध्य आळती पुष्पांजलि करी शून्य पहंडी रूपरे जेमिति प्रभु सुदर्शन को निया जाइथिला सेमिति मां सुभद्रा को निया जाई थाए। तापरे प्रभु जगन्नाथ को शेष रे निया जाए। प्रभु को मध्य रत्न सिंहासन रु अणा जाए एवं आळती पुष्पांजलि धूप दीप गंध पुष्प सबू देबा परे महाप्रभु को झुलेई झुलेई स्नान मंडप को निया जाए थाए। सबु विग्रह को प्रथमे रत्न सिंहासन रु तल को अणा जाए थाए। आळती करा जाए, पुष्प अर्पण करा जाए। तापरे विग्रह को नहीं स्नान मंडप रे विराजमान करा जाए। एही नीति को पहंडी विजे नीति कहा जाए। पहंडी विजे रे जाई स्नान मंडप रे विराजमान हुअंती महाप्रभु। सबु विग्रह स्नान मंडप रे विराजमान हेला परे सेठी प्रभुंकर नीति कार्य आरंभ होइथाए। आमर जेमिति नीति दिनचर्या बितेई थाउ प्रभुंकर मध्य सेही भली दिनचर्या बितेई थांती। भक्त माने एथिपाई अपेक्षारे रही थांती। प्रभु जगन्नाथंकर नित्य कर्मर पूजा विधि नीति आमे सबुदिन देखि पारुने कारण प्रभु गर्भगृह रे रही थांती। किंतु एही दिन स्नान मंडप रे प्रभुंकर सबु लीला देखिबा को मिली थाए। स्नान मंडप रे प्रथमे मंगल आळती करा जाए बा सकाळर प्रथम आळती को मंगल आळती कहा जाए। एहा परे अवकाश बेश बा अवकाश नीति करा जाए। अवकाश माने महाप्रभुंकर नित्य कर्म नीति को अवकाश नीति कहा जाए। एही नीति रे प्रभुंकर दांत घसा मुह धुआ एवं दर्पण स्नान करा जाए थाए। भगवान जगन्नाथ मध्य मनीष भली नित्य कर्म करिथांती। प्रथमे बलभद्र, तापरे प्रभु जगन्नाथ, तापरे मां सुभद्रा, तापरे सुदर्शन प्रभुंकर नीति कार्य करा जाई थाए।
ଏହି ନୀତି ସରିବା ପରେ ଅଧର ପୋଛା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଧର ପୋଛା ନୀତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଫା ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ଓଦା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପରେ ମୁହଁ ପୋଛା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୁହଁ ପୋଛା ହୁଏ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅଧର ପୋଛା ନୀତି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ନୀଳ ଏବଂ ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତାପରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନରେ 108 ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ସୁନା କୂଅରୁ 108 ଗରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ଜଳ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ସୁସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ଯେତେ ତୀର୍ଥର ଜଳ ଅଛି ସବୁ ତୀର୍ଥର ଜଳକୁ ଏକାଠି ଡକାଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରଖା ହେବ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାହେବ ଜଳକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 108 ଗରା ଜଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି 108 ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଜଳରୁ 35 ଗରା ଜଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, 33 ଗରା ଜଳ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, 22 ଗରା ଜଳ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏବଂ 18 ଗରା ଜଳ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ବା ଗଣେଶ ବେଶ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗାର କରାଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ଆଳତି ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଳତି କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଣସର ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖାହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ପରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ବାସକୁ ଅଣସର ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଣସର ନୀତି 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବକମାନେ ବହୁତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପାଚିଲା ପଣସ, ଛେନାପଣା, କଞ୍ଚାମୁଗ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଦର୍ଶନ ହୁଏନି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଚାଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ତେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଲିସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଏହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥରେ ମୁଁ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଏହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, କେମିତି ପୂଜା କରିବା? ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 108 କଳସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତେଣୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ 108 ଜଳ ଏକ ବଡ଼ ଢାଳରେ ଢାଳିବେ। ସେହି ଜଳରେ ଅଗୁର, ଚୁଆ ତେଲ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଗୋଲାପ ଜଳ, ମଗରା ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ମିଶେଇକି ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେହି ଜାଗାକୁ ସଫା କରିବେ। ତାପରେ ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାର ରଙ୍ଗର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ପୁରା ଶରୀରକୁ କଭର କରି କେବଳ ମୁହଁକୁ ଛଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ 108 ଜଳ ଢାଳି ତ ହବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଢାଳରେ 108 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା କିମ୍ବା ଭଲରେ କପଡ଼ାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଭର କରି ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ନାନ କରାଇବା।
ଏବଂ ଏହିପରି ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଘଷା ନୀତି ଏବଂ ମୁହଁ ଧୁଆ ନୀତି ଦର୍ପଣ ଦେଖା ନୀତି ଏହିସବୁ ସକାଳର ନିତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବ ସହିତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଧରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛି, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଉଛି, ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭାବର ସହିତ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧଳା ସଫା ବସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ଦେଖେଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛି ଏହିଭଳି ଭାବ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁ ପୋଛି ଦେବା। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଆଳତି କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଏତିକି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ପଟିଦିଅଁ ପୂଜା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଏବଂ ଏତିକି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତେଲ ମାଲିସ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ଜାଗାରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ଭାବର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଯେକୌଣସି ବି ବିଧି ରହିଗଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆମେ ଅଭାବ କରିବାନି। କେଉଁ ବିଧି ଆମର ରହିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମର ସେଇ ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବମୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ନୀତିରେ ପୂଜା କରିବା। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।